Terima kasih.
வைக்கிறேன். அபர்ணா உமா பார்வதி காளி ஹைமவதி சிவா திருநயனி காத்யாயனி பைரவி நவயௌவனா துபகரி சாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மி श्रीवत्सांगं कौस्तुभोत्पादिदांगं वेदं मण्डलीगायदाख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकेशनाथं चक्रं सकिरीटकुण्डलं कपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं कव्यकलगोपिकौ எல்லாரும் ஒரு அமைதியா இருக்கக்கூடிய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாரும் ஒரு அமைதியா இருக்கக்கூடிய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவர்கள் வந்து திருக்கையானதை பொழுது ஆரம்பமாக உள்ளது. इष्टदेवता कुलदेवता पारंपर्य देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम यजमानस्य नामधेयाः अस्मिन्ने शिवगोत्रबुद्धवज्जानाम् अकारणकृते स्मरादोजातस्य शिवगोत्रबुद्धवानाम् अनुराधान्ते केरादोजातस्य मातृगो नगरसाविन् नामानङ्कृतानाम् उदयहर्षोणाम् महानकृते स्मरादोजातस्य शुक्लिङ्गं विद्या रामदेवस्य देशान्ते विजयरादोजातायाः जन्मनि आचीनां याः भगवराजोजातस्य भणियप्पन्नामधेयस्य कोणी नक्षत्रे मेधराजोजातस्य भैरवन्नामधेयस्य स्वाधी नक्षत्रे दुराराजोजातस्य अजयनारायणन्नामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रे दुरारासोजातस्य राम नामधेयानाम् आवयोः सककुटुम्बानां रोहिणी नक्षत्रे भ्रमन् अपूर्णी नक्षत्रे मेधरासोजातस्य रामसंवरं नामधेयस्य शतविधानक्षत्रे कुम्भरासोजातस्य हरिवल्यप्पन् नामधेयानाम् आवयोः दर्शनमहाभक्तजनानां सककुटुम्बानां திருமாமலத்துக்கு பதிவு செய்யக்கூடிய அனைத்து பேர் நட்சத்திரங்களும் இங்கே வாசிக்கப்படுகிறது. வந்திருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் இதில் விட்டு போனால் நீங்கள் உங்களுடைய பேர் நட்சத்திரங்களை மனசில் பதிக்குமாறு அன்பனை கேட்டுக்கொள்கிறோம். நட்சத்திரே நாமநட்சத்திரே நாமராதோஜாதத்ய உத்தரப்ரோட்சதாநட்சத்திரே வேதாதோஜாதத்ய சங்குபலிங்காரம் நாமதேத்திரே நட்சத்திரே வேதாதோ வீராட்சி நாம்யாः உத்தராகாராநட்சத்திரே மஹதாதோ அமிர்தா நாம்யாः अत्ता नक्षत्रे ज्ञानादो श्रुति मीना नाम्याः त्रिनी नक्षत्रे वेदनादो सुभद्रा ज्ञानाम्बा नामधेयस्य विद्या नक्षत्रे वेदनादो राहुल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विरादो आशिका पर्वतं नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे तुलारादो भगवती लिंगं नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विरादो सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य अभवन्य नक्षत्रे वेदनादो नेनम्मयी नाम्याः पुरपति नक्षत्रे तुलारादो सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य मृगतिरु नक्षत्रे विरादो सुंदरवेल गणेश नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे तुलारादो विद्यानादिकी नाम्याः नक्षत्रे विरादो अरुण नय्यप्पन नामधेयस्य उत्तरप्रदेश नक्षत्रे ज्ञानादो रामनाथन नामधेयस्य मृगतिरु नक्षत्रे विरादो मीनाक्षी सुंदरम नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे विरादो चिदंबरम नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे महरादो चिदंबरम नामधेयस्य मुक्ति नक्षत्रे गडहरादो अरुणराम नामधेयस्य साह नक्षत्रे तुलारादो षण्मुखम नामधेयस्य विद्यादेशो इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री मृगन्नादिकंबिका समेत पंचसदेश्वर ऐनूत्रीश्वर स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम विशेषतः देशाम्बा समेत श्री नंदिकेश्वर परिपूर्ण प्रसादेन यवनानां कन्निकानां उचितकाले मन वृद्धानुसारेण कुल आचार प्रकारेण विवाह कल्याण मांगल्य धारण प्राप्त्यर्थम तद्वारा कुटुंबक्षेम कुटुंब संतोष अभिवृद्ध्यर्थम तद्वारा सकलविध मनक्लेश मनस्संकट निवारण प्राप्त
संतोष अभिवृद्ध्यर्थं श्री द्वयसाम्बादमेन नन्दिकेश्वर प्रसादेन दम्पतीनां पुत्रसन्ताने प्राप्त्यर्थं आचन्द्रार्क वंश अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सहल कार्य दिनकर सिद्ध्यर्थं श्री द्वयसाम्बादमेन नन्दिकेश्वर प्रसादेन सह कुटुम्बानां सहलविध आद्य दिनकर प्राप्त्यर्थं अतिशीघ्रमेव विवाह कल्याण मांगल्य धारणे भाग्य प्राप्त्यर्थं तद्वारा मनस्संतोष अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं आचन्द्रार्क वंश अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं जातकवशादे तत्काल वर्धमान वर्धिष्यमान दशा बुद्धि चित्रेणः यो दोषः समजनि तद्दोषे अवसान पर्यन्तं सहल कार्य आचार्य मुखेन जयकर प्राप्त्यर्थं आचार्य मुखेन संकल्प कारणञ्च अहम् अद्य करिष्ये கையில இருக்க அச்சதை கீழே வச்சிருக்கோம் ஆச்சிட்டு தர்பையை வாங்கி கீழே வச்சிருக்கோம் தீர்த்தம் வாங்கி கையை சுத்தம் பண்ணிக்கோம் தனிக்கு தாம்பாளத்தை வச்சுக்கோம் வெத்தலை வாக்கில் சாஸ்திரத்துக்கு ஏதாவது தட்சிணம் வச்சுட்டு தாம்பாளத்தை வச்சுக்கோம் மந்திரஹீனம் ந குர்வேத யதா பாத்ராணமான் ஜனஹ யதா இந்திரஸ்யவராவத்யான் தேவானாம் கீழ்பதிர்யதா ததாத்வம் த்ரே பயதாம்பாதமேன நந்திகேஸ்வர தேக திருக்கல்யாண மகோத்சவ விசேஷ பூஜா யாகேஸ்மின் ஆச்சார்ய பவதோ விரதா ஆச்சார்யம் தாம் கிருணீமஹே ஆச்சார்ய பவதோ விரதா தரம் தார்யம் பதம் பரமோத்தராம் பரமம் சக்கரம் தீர்காயுः தீர்காயுஷ்யமஸ்து பார்வதி வதனே ஹர மகாதேவா உடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி எல்லாம் வல்ல அருள்மிகு கற்பக விநாயகர் பெருமான் கரங்கால கண்ட விநாயகர் பெருமானுடைய திருவிழாவிலே இன்றைய தினம் எல்லாம் வல்ல பெரியநாடி கம்பிகாசமேத ஐநூற்றீஸ்வரர் பெருமானுடைய ஆலய சன்னிதானத்திலே சிறப்பி ஸ்வேதாம்பாதமேத நந்திகேஸ்வர பெருமானுடைய திருவுருவ விக்கிரகங்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிறுவப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பங்குனி மாத புனர்வசு நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய புனர்பூச நட்சத்திர புண்ணிய தினத்திலே நந்திகேஸ்வர திருக்கல்யாணம் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னதமான ஒரு வைபவம். எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும், பேசுறவங்க சத்தத்தை நிறைய கேட்குது. இவ்வளவு மைக்கு இருந்தும் 2 பேர் எல்லா மந்திரங்கள்லாம் சொல்றாங்க, அதை தாண்டி உங்களுடைய பேசுற சத்தம் நிறைய கேட்குது. செய்யக்கூடிய பாக்கியமானவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்ற இந்த தருணத்திலே சங்கல்பத்திலே பிரார்த்தனை செய்து இப்பொழுது விநாயகர் வழிபாடு முதற்கொண்டு அனைத்து பூஜைகளும் ஆகம முறைப்படி ஐயா சர்வசாதகம் ஐயா அவர்களுடைய அறிவுரைப்படி பூஜைகள் சிறப்பாக நடைபெறும். ஆகையினாலே பக்தர்கள் இந்த தருணத்திலே அமைதியாக இருந்து செய்யக்கூடிய வழிபாடுகளை தரிசித்து எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் இறைவனுடைய பரிபூர்ணமான கருணையை பெற்றுயுமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொண்டு இப்பொழுது விநாயகர் வழிபாடோடு பூஜைகள் எல்லாம் துவங்கி நடைபெறுகிறது. ஆகமார்த்தம் து தேவானாம் கமனார்த்தம் து ராட்சசானாம் தத்ர தேவதா ஸ்வானதாஞ்சனம் மத்தானக்ஷதேக்ஞாராதோ வைஷ்ணவி நாம்யாஹதா குரும்பாணாம் சேமாபிவிருத்யர்த்தம் மூலே து பார்வதி ஜைவ கிரந்தோ ஜைவ சரஸ்வதி சர்வதே இத்தானி பவித்ரத்யாதி தேவதா ஆச்சார்யः பவித்ரம் கிருத்வா பிரார்த்ய குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோஹிணாய சர்வ வித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்ததே நமः சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமः கிரீபா வரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் வதனம் ஜாலே சர்வ விக்னோபதாம் ததே பிராணாநாயம் யா பூர்ணவத்வரா பவோ அமோபாத்த சமஸ்த ஜகத்பாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் ததேவ லக்னம் சுதினம் ததேவா தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ பலம் தெய்வபலம் ததேவா கௌரீபதே தேந்திரியுகம் ஸ்மராமி அத்யகரித்யமானத்ய கர்மணः விக்னேன பரிசமாப்த்யர்த்தா மகாகணபதி பூஜாம் கரிஷ்யே த்ரதோணிரஸ்யா சகணீகிருத்யா பிரத்யார்யம் சங்கல்ப்ய ஓம் ஆபோ வாயுதகம் சர்வம் விஸ்வபூதான்யாப பிராணாவா ஆபப்பசவ ஆபோன்னமாபோ தமாவக்கம் பிராணாவ விராணாவ ஸ்வராணாவ சந்தாகிஷ்யாபோ ஜோதிகிஷ்யாபோ யோகிஷ்யா பஸ்ஸத
गणनाथा श्री गणनाथा ओम श्री जय श्री गणनाथा गजमुखदानव किन्नमुदस्तुत हृष्टमहेश्वर तैलसुता नयन समीक्षितदार समुद्गत नागयुगोदित दिव्यतनो कृतगतुरङ्गपलक्षितरङ्गहदत्पडशृङ्गहतावटके जय गणपगणेश्वर सर्वजन प्रिय सिद्धिपते जय बुद्धिपते जलनिधिपान समर्थगलोद्भव हस्तकमण्डल शक्तनदी हरणकृते निर्भयमाय समिप्रवटोत्तम रूप विभो नृपगिवरेण्यगवेद सुताजलवर्धित दक्षिण देशमिधे जय गणेश्वर सर्वजन प्रिय सिद्धिपते जय बुद्धिपते कलिमलनाशन गोश्रुति पुण्यफल प्रद भूमितले दशवदनाक्षित पूज्य महेश्वर लिंग विधान सुभक्तयसो पुरहर लिंग समुद्गत रक्षित रावण दर्शन हृष्टमते जय गणेश्वर सर्वजन प्रिय सिद्धिपते जय बुद्धिपते मनुजव बुद्धिद हृद्यद दुर्गद पन्नगदाय रक्तधनो उदगदली फलमोदगद दुगमक्ष्य सदोदन जातरुते प्रसुदम मूढिगमागन भारत लेखन दक्षिण सूक्ष्ममते जय गणपगणेश्वर सर्वजन प्रिय सिद्धिपते जय बुद्धिपते अरुण सरोरुग मध्यदल स्थित वल्लभयानद दिव्यतनो राजमणीयं नमस्पजामि नारायणमहे महाराजप्रजाय धीमहि वर्णप्रचोदयात् தேவன் பெரியநாயகனாய் ஐநோட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில் மூன்றாம் ஆண்டு விழாவானது மிகதாமிய உடனாகி அன்னையேஸ்வரர் திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியிலே இப்பொழுது அன்னையேஸ்வரர் பிரதோஷநாயகர் பார்வதி பரமேஸ்வரர் சகிதாம்பாகமேதாரி அன்னையேஸ்வரர் திருவேதி பிரகார விழாவாக வந்து எஜமான அணைச்சி என்று சொல்லக்கூடிய சங்கல்ப பூஜைக்காரர்கள் நிறைவு பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து प्रकारेण वृषभेन यजामहे पन्नी आदरिத்து வாயார வலஞ்சுழி வாதனை மாயார பன்னி ஆதரித்து திருவலஞ்சுழி வாதனை மாயார பன்னி नमो भागुभ्यां नमः धन्वने नमः रत्मान् प्रणस्य विश्वतः मारे अस्मन्निधे हितमन्ने भगवन्विद्वेश्वराय महादेवाय प्रियं भगाय गान्धकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः हिरण्यवाहवे देनान्ये दान्यपतये नमः देवदीनां पदये नमः कृष्णवीराज दावदे सत्वनां पदये नमः नमस्तः मानादिनिं जादिनां जादिनीनां पदये नमो नमः कुबालिशङ्किने पदये नमो नमो निषङ्किने कृतिपदे तत्कराणां पदये नमो नमो वञ्चने परिवञ्चने दाजूनां परिचरायारण्यानां पदये नमो नमः कृकादित्यादिकार्मिकस्यां पदये नमो नमः युगपद्यादत्कादित्यस्य नमो नमो नमः आजन्कार्येभ्य प्रतिदानेभ्य नमो नमो नमः आदित्यभ्यो द्विजभ्यश्च स्यभ्यो विद्यभ्यश्च नमो नमः आदीनेभ्य प्रजानेभ्य नमो नमो नमः स्वमभ्यो याभ्यश्च नमो नमः सिद्धभ्यो
नमो नमो गणाभ्यं ब्रह्मणीभ्यं नमो 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 ऋषेभ्यो नमो नमो गादेभ्यो गादपतिभ्यो नमो 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 गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो 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 विरूपेभ्यो अन्तरूपेभ्यो नमो 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 महद्भ्यः कुलदेभ्यो नमो 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 रतिभ्यो रथेभ्यो नमो रथेभ्यो नमो रथकारेभ्यो नमो 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 गायेभ्यो कर्मारेभ्यो नमो 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 नियतेभ्यो गायेभ्यो नमो 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 युगेभ्यो गणिभ्यो स्वलिभ्यो नमो नमो नमो
அப்பா நம்மளுடைய சுவாமியோட திருக்கல்யாணம் அதிலே மொய் எழுதுபவர்கள் அங்கே முன்னாடி ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். அதிலே செலுத்தி அம்மா சுவாமியுடைய அனுகிரகத்தை நந்திகேஸ்வரர் அனுகிரகத்தை பெற்று செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். இப்பொழுது யாகத்தினுடைய நிறைவாக பூர்ணாவை நடைபெறுகிறது. ஓம் ஆச்சார்யா Thank you.
திருவாசகம் என்னும் நமத்தாள் வாழ்க கோகழியாண்ட புதுமனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்றதனால் அவன் அருளானே அவன் தாழ் வழங்கி கண்ணுதலான் கருணை கண்ணாட்ட வந்தேதி என்னுதற்கு எட்டாயுடன் பேரோரில் நின்று பிறந்த கருங்கள் ஓரை துறையாய் கல்வினையே தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி ஆறாமுதே கடல் சந்து அவர்கள் தொடர்ந்து திருக்கல்யாணத்துக்குரிய வழிபாடுகளுக்கு துவங்கி நடைபெற இருக்கிறது. திருக்கல்யாணத்துக்குரிய வழிபாடுகள் இப்பொழுது துவங்கி நடைபெற இருக்கிறது. திருக்கல்யாணத்திலே முதலாவதாக சங்கல்பம் மற்றும் அங்குரார்ப்பண பூஜைகள் செய்யப்பட்டு முளைப்பாடியிட்டு மணப்பெண் மணமகனுக்கு ரட்சாபந்தனம் காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கன்னிகாதானம் பத்திரிகை வாசித்தல் கன்னிகாதானம், அதனைத் தொடர்ந்து பிரபலம் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய கோத்திரங்களை எல்லாம் இங்கே குறித்து சொல்லப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணம், அதனைத் தொடர்ந்து
ரட்சை சமர்ப்பணம் பால் பழம் முதலான அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் செவ்வனவே நடைபெறும். அனைவரும் அமைதியாக இருந்து எம்பெருமானை தரிசித்து இந்த நேரத்திலே நாம் செய்ய வேண்டியது எம்பெருமான் நந்திகேஸ்வர பெருமானை தரிசித்தல். திருக்கல்யாணத்தை பார்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். அப்பதான் அதனுடைய பலன் நமக்கு பரிபூர்ணமா கிடைக்கும். ஆகையினாலே தெரியக்கூடிய நபர்கள் இங்கிருந்து நின்று பார்த்து தெரியாதவர்களுக்காக அங்கே பெரிய திரையிலே இந்த கல்யாணத்தை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வெளியே இருப்பவர்கள் அந்த திரையின் வாயிலாக இறைவனை தரிசித்து எல்லாம் வல்ல நந்திகேஸ்வர பெருமான் வேதாம்பாவனையில நந்திகேஸ்வர பெருமானுடைய அருள் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆச்சார்யா அக்ஷதாம் கிரஹீத்வான் சுக்லாம் வரதரம் விட்டும் ஜதிவனம் ஜதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் பிராணாநாயன்ய பூர்வவத்வராமோ மகாபாட்டவத்த திருதக்கேத்வாரா பரமேஸ்வரம் பிரீத்யர்த்தம் விசேஷதः பிகன்னாதிக பிகாரமேத அயுக்ரீஸ்வர பிரசாதத்யர்த்தம் ஸ்ரீ வேதாம்பாவனையில நந்திகேஸ்வர பிரசாதேன அப்பின்னே ஆலயேக வேதாம்பாவனையில நந்திகேஸ்வர திருக்கல்யாண உற்சவ வைபவ पूजार्थम अंकुरार्पण रक्षाबंधन विशेष पूजां करेंगे इति संकल्प्य आचार्यः सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं संकल्प्य सामान्यार्घ्येन पालिकाजामत्रेण संप्रोक्ष्य पालिकेषु चन्द्राय नमः ईशानादित्यो नमः सम्पूज्य दत्तमात्रक्षिरे शक्तदे नमः धान्यं निरीक्षामृतोऽद्य முன்னாடி இருக்கவங்க தள்ளி உட்காந்துக்கணும். சாமி கிட்ட இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தள்ளி உட்கார்ந்தா தான் அவங்க நின்று பூஜை பண்றதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். பின்னாடி இருக்கவங்க கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளிடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா பின்னாடி தள்ளிடுங்க பாருங்க. ஆசனமூர்த்தி மூலேன அத்தியத்ய ஓம் ஹா நந்திகேஸ்வர சிவாசனாய நமஹ நந்திகேஸ்வர சிவமூர்த்தயே நமஹ நந்திகேஸ்வர சிவாய நமஹ சேஷாம்பிகாசனாய நமஹ சேஷாம்பிகாமூர்த்தி நமஹ சேஷாம்பிகாதி நமஹ ஆவாக்ய ஆவாஹனாதி சர்வோபசாரி சம்பூத்யே அர்க்யம் தத்வான். இப்பொழுது இறைவனுக்கு ரட்சாபந்தனமாக நடைபெறுகிறது. நந்திகேஸ்வர பெருமானுக்கு ரட்சாபந்தனம் நடைபெறுகிறது. சேஷாம்பாள் சமேத நந்திகேஸ்வர பெருமானுக்கு ரட்சாபந்தனம் ரட்சாபந்தன முகூர்த்தः சுபமுகூர்த்தः திதிபவனः மகாந்தः அனகிருண்ணந்தோ சுபமுகூர்த்தோஸ்து. அடுத்தபடியாக மணமகனுக்கு பூணல் அணிவித்தல், பூணல் மற்றும் தலைப்பாகை அணிவித்தல் நிகழ்ச்சி. யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜாபதேஹ யத்சஹஜம் புரஸ்தாதே ஆதித்யமக்ரியம் பிரதிமுக்ததுப்தம் யஜ்ஞோபவீதம் பலம் அஸ்து தேஜः ஓம் ஓம்காரம் பிந்து சம்யுக்தம் நித்யம் ஞானந்தி யோகினः. பெருமானுக்கும் அம்பாளுக்கும் பட்டு வஸ்திர சமர்ப்பணம். யுவா யுவாதா பரிவீத ஆகாதே சமுத்ரேரான் கமதிஜாயமானஹ தந்தீரான் கவஜௌமயந்தி ஸ்வாதிஜோ மனசா தேவயந்தஹ. அம்பாளுக்கு பட்டு வஸ்திர சமர்ப்பணம். கௌரி விமாய சதிலானி ஜக்கத்தே கபலி விபலீகா சதுஷ்பதி அட்டாவதி நவபதி பபூவிடி அடுத்தபடியாக புஷ்ப மாலை சமர்ப்பணம், அதனைத் தொடர்ந்து மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
முகூர்த்தமாக இருக்கும். மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. பச்சைப்படி என்று சொல்வார்கள். மங்களகரமான பொருட்களினாலே அந்த சாதத்தை வைத்து இறைவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் அனைத்து விதமான திருஷ்டிகளும் போகணும்னு பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு செய்யக்கூடிய வைபவம். இப்பொழுது ஊஞ்சல் வாசிக்க அந்த திருஷ்டி சுற்றுதல் வைபவம் நடைபெறும். ஊஞ்சல் வாசிக்கலாம். பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு பால் பாரு ஊஞ்சல் வாசிக்கிறாங்க. சுவாமி மத்தியம் தண்ணி பின்னாடி வெளியே போயிட்டோமா? தொடர்ந்து மாங்கல்ய பூஜை நடைபெறுகிறது. மாங்கல்யவர்த்தே சம்ப்ரோக்ய கவலேனாவம்ய ஆதாரஹந்தே நமः அனந்தாய நமः தர்மாய நமः ஞானாய நமः தைராக்யாகமிருஞ்சிம் சாஸ்வதம் விஷ்ணுமத்யம் கமலரவிதசாங்கம் நாகபத்ரமுகாக்ரே சகலமனுமஜாங்கம் உமாமகேஸ்வரம் வதேகம். மாமகேஸ்வராஜமாயாமி ஆவாஹயாமி ஆவாஹனே ஸ்தாபனே சன்னிதானே சன்னிரோதனே திக்வந்தன வகுந்தன தேனோதாலத்ரதே பத்மமுத்ராமதத்ய பாத்யாதமனாத்யாந்தத்வா சர்வோபஜானே பூஜ்ய தனலக்ஷ்மீ நமः தான்யலக்ஷ்மீ நமः சந்தானலக்ஷ்மீ நமः சௌபாகியலக்ஷ்மீ நமः வீரலக்ஷ்மீ நமः விஜயலக்ஷ்மீ நமः அன்னலக்ஷ்மீ நமः ஆதிலக்ஷ்மீ நமः அஷ்டைஸ்வர்ய மகாலக்ஷ்மீ நமः உமாமகேஸ்வராய நமः நானாவிதபத்ரகுருவாணி சமர்ப்பயாமி சர்வமுக்திமாதாய ஹிரண்யவர்ணா மஹரிணே சுவர்ணரஜதத்ரஜா
திருக்கல்யாண மங்களகரமான விழாவிலே இப்பொழுது அனைத்து பூஜைகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மங்களகரமான தருணத்திலே திருக்கல்யாண வைபவத்திலே செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் எல்லாம் நடைபெற்று நம்ம கல்யாணத்துல எப்படி பத்திரிகை வாசித்து அதன் பிறகு இந்த பிரதமர் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்களுடைய கோபுரம் வழிவகையிலே வந்தக்கூடிய மணமகன் மணமக்கள் என்று எப்படி நமது திருமண சடங்குகளை செய்வோமோ அதே போல எம்பெருமானுக்கு செய்யப்படக்கூடிய திருமண சடங்கிலே இப்பொழுது பத்திரிகை வாசித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. எல்லாருமே மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பத்திரிகை வாசிக்கும் பொழுது நமது இல்லத்திலேயும் இதே போல திருக்கல்யாண பத்திரிகை எழுதி வாசித்து கல்யாணம் நடைபெறக்கூடிய யோகம் அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது. இந்த நேரத்தில் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண பத்திரிகை வாசித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. எல்லாருமே டிஜிட்டல் வந்ததுனால இப்ப பத்திரிகை எங்க போன்ல தான் இருக்கு. அதனால போன்ல பார்த்தா சொல்ல போறோம். பத்திரிகையிலே நினைக்க வேண்டாம். ஸ்ரீ கரங்காதகண்ட விநாயகர் துணை, ஸ்ரீ ஐநூற்றீஸ்வர பெருமான் துணை, மாத்தூர் அருள்மிகு பெரியராயி அம்பிகை உடனடி ஐநூற்றீஸ்வரர் திருக்கோயில், ஸ்ரீ சேஷாம்பிகை அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வர பெருமான் 3ஆம் ஆண்டு திருக்கல்யாண விழா அடைகிறது. இடம் ஸ்ரீ ஐநூற்றீஸ்வரர் திருக்கோயில், மாத்தூர். அன்புடையீர் உலக பிரசித்தமான ஐநூற்றீஸ்வரர் பெரியராயி அம்பிகையினுடைய சன்னிதானத்திலே நிகழும் மங்களகரமான ஸ்ரீ குரோதி வருடம் பங்குனி மாதம் 22ஆம் தேதி 5/4/2025 சனிக்கிழமை புனர்பூச நட்சத்திரமும் அமிர்த யோகமும் கூடிய சுபயோக சுப நன்னாளிலே மாலை பத்திரிகையிலே குறித்த வண்ணம் சுபமுகூர்த்த லக்னத்திலே அனைத்து அலங்கார பொருட்களுடன் கூடிய அலங்கார ஸ்வரூபராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வர பெருமாளுக்கும் கருணையே வடிவாகிய மங்களத்தின் ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அருள்மிகு ஸ்ரீ ஸ்வேதாம்பிகை அம்பாளுக்கும் திருக்கல்யாணம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. அதுதாயம் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ ஸ்வேதாம்பிகை அம்பாள் சமேத நந்திகேஸ்வரர் திருவிழை பெற்று எல்லா வளமும் நலமும் பெற அன்போடு அழைக்கின்றோம். இங்கனம் உபயதாரர்கள் சொக்கலிங்கம் செட்டியார், சொக்கநாதபுரம் ஸ்ரீ அண்ணாமலை என்ற சேகர் செட்டியார் குடிமுறை, மாத்தூர் கோவில் பூஜா வகைரா ட்ரஸ்டி, மாத்தூர். நந்தி கல்யாணம் பார்த்தால் முந்தி நடக்கும் கல்யாணம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே ஸ்வேதாம்பாள் சமேத நந்திகேஸ்வர பெருமானுக்கு
அனைத்து பக்தர்களுடைய வேண்டுதலின்படி அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நினைத்தது நினைத்த வண்ணம் கிடைக்கப்பெற வேண்டி இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. சுபம் சுபம் சுபம். இப்பொழுது பிரபலம் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய கோத்திரத்தை கூடி சொல்லக்கூடிய அந்த வைபவமானது நடைபெற இருக்கிறது. அம்பாளுக்குரிய பிரதரமானது வாசிக்கப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து நந்திகேஸ்வர பெருமானுடைய பிரதரம். ஓம் ஸ்திதிகாரண விஷ்ணு கோத்ரோத்பவான் சுகாதார மகரிஷே நப்தி வசிஷ்ட மகரிஷே பௌத்ரி சிவசர்வண மகரிஷே புத்ரி ஸ்ரீ ஸ்வேசாம்பிகாம் நாமி இமாம் கன்யா ஸ்திதிகாரண விஷ்ணு கோத்ரோத்பவான் சுகாதார மகரிஷே நப்தி வசிஷ்ட மகரிஷே பௌத்ரி சிவசர்வண மகரிஷே புத்ரி ஸ்ரீ ஸ்வேசாம்பிகா நாமி இமாம் கன்யா காத்தல் தொழிலை செய்யக்கூடிய விஷ்ணு பகவானுடைய கோத்திரத்தில் பிறந்த சுகாதார மகரிஷியின் கொள்ளும் பேத்தியும் வசிஷ்ட மகரிஷியின் பேத்தியும் சிவன் என்ற நாமத்தை உடைய மகரிஷியின் புத்திரியுமாகிய ஸ்ரீ ஸ்வேசாம்பிகை என்னும் கன்னிகைக்கும் பராத்பர பரஞ்சோதி ஸ்வரூப அநாதி கோத்ரோத்பவான் பரமசிவ சர்மணோ நப்தே சகல புவன சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார காரண சதாசிவ சர்மணோ பௌத்ராய சகல திரிலோகாதிப ஈஸ்வர சர்மண புத்ராய ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வர சர்மணா இமம் வராய ருத்யம் பராத்பர பரஞ்சோதி ஸ்வரூப அநாதி கோத்ரோத்பவான் பரமசிவ சர்மணோ நப்தே சகல புவன சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார திரோபாவ அனுக்கிரக பஞ்சகிருத்ய காரண சதாசிவ சர்மணா பௌத்ராய திரிலோகாதிப ஈஸ்வர சர்மண பக்தானுக்கிரக காரண விராக மகரிஷே புத்ராய ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வராய நாம்னா இமாம் வராய ருத்யம் பராத்பர பரஞ்சோதியின் வடிவமாகிய அநாதி கோத்திரத்தின் வழிவந்தவராகிய பரமேஸ்வரருடைய கொள்ளும் பேரனும் அனைத்து உலகங்களையும் படைத்து காத்து அழித்து மறைத்து அருள் செய்கின்ற சங்கரன் சதாசிவன் சர்மனுடைய பேரனும் மூன்று லோகங்களையும் மாறக்கூடிய ஈஸ்வரன் என்ற நாமத்தை உடைய பக்தர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கின்ற விராத மகரிஷியின் புத்திரருமாகிய அனைத்து அலங்கார சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய நந்திகேஸ்வரன் என்ற நாமத்தை உடைய இமம் வராய கன்யா கன்யாம் கனக சம்பன்னாம் கனகாபரணையுதாம் தாத்யாமி விண்ணவே ருத்யம் விஷ்ணுலோகதிகீகதே நம பார்வதி பதரே ஹர ஹர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. எல்லாம் வல்ல இறைவன் பெரியநாயகனாகிய ஐநூற்றீஸ்வரர் தனிப்பெரும் கருணையினாலே கொஞ்சம் சவுண்ட் வைக்கணும். நமது மாட்டூர் சிவாலயத்திலே சிம்மபீடத்திலே 4 சிம்மபீடத்திலே இருந்து அருள்பாலிக்கக்கூடிய சிம்மநந்தீஸ்வரர் மற்றும் மாப்பிள்ளை நந்தீஸ்வரர் என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டு அருள்பாலித்து வருகின்ற எம்பெருமானுக்கு நமது மாட்டூர் கோவில் நகரத்தார்கள் மற்றும் இந்த திருக்கல்யாண வைபவமானது 3ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த திருக்கல்யாணத்தை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது நமது சொக்கநாதபுரம் சுப்பிரமணிய செட்டியார் திருமொழியாட்சி குடும்பத்தினரும் முன்னாள் தலைவர்கள் அவர்கள் மற்றும் முன்னாள் செயலாளர் மீனாட்சி அண்ணாமலை சேகர் செட்டியார் குழுவை அவர்களும் 2 குடும்பத்தார்களும் சேர்ந்து இந்த திருக்கல்யாண ஸ்ரீசாம்பிகா உடனாகிய ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வரர் சிம்மநந்திகேஸ்வரர் திருக்கல்யாண வைபவத்தை மிக சீரும் சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து 3ஆம் ஆண்டு இந்த நந்திகேஸ்வரரின் திருவுருளாடை சென்ற ஆண்டு திருமாமயம் வாங்கி சென்றவர்கள் அனைவரும் இக்கோவிலுக்கு வந்து
நாங்கள் வாங்கி சென்றோம் கூட எங்களுக்கு திருமணம் கைகூடி விட்டது சாமி என்று சொல்லியிருக்காங்க. இப்பொழுதும் இப்போ சங்கல்பம் பண்ணும்போது போன தடவை 280 பேர் என்று நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து 322 பேர் இந்த திருமாவளவன் பேரை பதிவு செய்திருக்கார்கள். அது மிக சந்தோஷமான விஷயம். அதாவது நடைபெற்றால்தான் நாங்கள் வந்து விளம்பரப்படுத்தலை. இது வந்து இயற்கையாகவே பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணம் நடத்த வேண்டும் என்று முன்னாள் தலைவர் சுக்கநாபுரம் அவர்களும் அண்ணாமலை அவர்களும் இணைந்து கோயிலுக்கு வரும்போது சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள். நாங்கள் உற்சவமூர்த்தி சிலை இல்லாமல் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னேன். அவர்கள் ஒரு அலங்காரம் செய்து கல்யாணத்தை ஆரம்பம் பண்ணார்கள். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உற்சவ சிலையை அம்பாவோட இருக்கும்போது அம்பாவோடைய இருந்து நந்தீஸ்வருடைய உற்சவ சிலை நம்ம ஆலயத்துக்கு வரணும்னு இருக்குது. அப்பா குடும்பத்தினால வருகிறது. வந்து மிக சீரும் சிறப்போட முதலாம் ஆண்டு நந்தீஸ்வரர்கள் கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை செய்து ஆரம்பம் பண்ணப்படி அதன் பிறகு முதலாம் ஆண்டு 2ஆம் ஆண்டு 3ஆம் ஆண்டாக மிக சீரும் சிறப்புமாக இருக்கிறது. எனக்கு இந்த கோவிலில் நான் புது மனிதனுடைய கொடுப்பது சாதாரணமாக இங்கே ஒரு 10 பேர் தான் வருவார். இந்த கோயிலில் சும்மா கூட்டம் இருக்காது. எனக்காவது சாந்தி நிகழ்ச்சிக்கு 60ஆம் ஆண்டு 80ஆம் ஆண்டு போன்ற நிகழ்ச்சியில் கொடுத்த பார்ப்பேன். திருவிழா காலம் கொடுத்த பார்ப்பேன். இப்போ பார்க்க அங்கே வர கூட்டம் அம்மாவும் அடிக்க பார்த்தாலும் ஒரே தலைகளாக செய்கிறது. இது வந்து இந்த நந்தியோட திருவுருள் நம்ம கையில எதுவும் கிடையாது. இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நந்தீஸ்வரருடைய திருவுருளாக எல்லாருக்கும் திருமணமாகி அவ பேரும் நற்பெயரும் பெற்று பிள்ளைவரம் வேண்டி வந்தவர்கள் முன்னீர் திருவுருளும் கருத்து பல்லாண்டு வார இந்த இளையோருடைய நான் வேண்டுகிறேன். தொடர்ந்து மிக அற்புதமானவர். சிவனுக்கு வாகனமாக இருப்பவர். நகரத்தாபர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். இருந்தாலும் கூட கோயில் சொன்னால் அதை தவறாக இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா வரலாறுகளும் மந்திரங்களும் திருவாதங்களும் அனைத்தும் படித்த அன்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால மந்திரங்களும் தெரிந்தவர்களும் வேத மந்திரங்கள் தெரிந்தவர்களும் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி 5 நிமிடங்கள் சொல்லி கொடுத்தோன்னே நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய திருமாங்கல்ய தாரணமானது நடைபெற உள்ளது. வீரகவியர் அப்படின்ற ஒரு மகாமணி இங்கே முழுவதும் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த வீரகவியர் வந்து தவம் செய்து இறைவனை நினைத்து சிவபெருமானை நினைத்து தவம் புரிந்து அவருக்கு புள்ளிய வரம் வேண்டி தவம் செய்தார். அப்பொழுது சிவபெருமானை தியானம் செய்து பல கோடி காலம் தவம் செய்து எனக்கு பிள்ளை வர வேண்டும் என்று அந்த வீரகவியர் சொன்னார். இதற்கு முன்பாக வீரகவியர் என்பது வந்து மகாமுனி நினைத்த மாத்திரத்தை எல்லா இடத்துக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு அவர் அட்டமாசி பெற்றவர். அவர் ஒரு தடவை மேலத்தில் உள்ள யமமுடி என்று சொல்லக்கூடிய தர்மராஜ யமனுடைய இல்ல அந்த இடத்துக்கு சென்றிருக்காரு. யமமுடியை பார்த்து கொண்டு வரும்போது மகரிஷி வந்திருக்காரு. யமதர்மராஜாவே வந்து அவரை வரவேற்று மகிழ்ந்து நல்லா இந்த யமமுடியை சுற்றி பாருங்கன்னு சொல்லி அப்படி சுற்றி பார்த்து வரும்போது ஒரு பெரிய கல் பாறைகளானது அந்த யமமுடியில் உள்ளது. இது என்ன பெரிய பாறைகள் இருக்குன்னு மகிழ்ச்சி கேட்கிறார். பூலோகத்தில் ஒரு சிறிய பையன் அந்த வரவு போறவர்கள்லாம் அந்த போஜனம் பிச்சை எடுப்பவர்கள்லாம் கண்ணை தூக்கி அரிசியோடு போட்டு சாதத்தோடு போட்டு இருப்பான் அந்த பையன். அதனால அவனுடைய பாவமானதான் இங்கே பெரிய கல்லா இருக்கு. அவன் இறந்து எப்பொழுதும் ஜீவனுக்கு வருகிறதோ அந்த ஜீவனுக்கு இந்த கல்லை அவன் உணவாக அடக்கி இங்கே காத்து கொண்டு இருக்குது இந்த பெரிய பாறைகள் அப்படின்னு அந்த யமதர்மராஜா அந்த கவியர் வீரகவியருக்கு சொல்கிறார். இவர் தான் பெரிய முனிவர் மகாசபையுடி ஞானத்திற்கில பார்த்திருக்காரு. ஆனா அந்த பையன் நம்ம தானே திருப்பள்ளியில இந்த மாதிரி தவறமா செய்யணும் அப்படின்னு மனசுல ஒரு மாதிரி பதட்டம் ஏற்பட்டு இதற்கு என்ன பரிகாரம் அந்த பதத்தை தெரிவிக்காம இதுக்கு என்ன செய்தால் பரிகாரம் செய்தால் அந்த தவறு திருத்தப்படலாம் அப்படின்னு தர்மராஜர் கேட்டிருக்காரு. இந்த தவறாமல் சிறுபையன் செய்தாலும் நல்லா கேட்டுங்க, சிறுபையன் செய்தாலும் பாவம் தான். வந்து போனவர்கள் உணவு என்று வந்து சுகலிங்கா அண்ணாமலை செட்டியா மற்றும் மாற்று நகரத்தார்கள் எல்லோருக்கும் போதன உணவு அளிக்கிறார்கள். அந்த திருக்கல்யாணம் அனைவரும் வெளியில 300 பேருக்கும் 200 பேருக்கும் மற்றும் விடுதலையும் நகரத்தார்களுக்கு உணவளிக்க ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். அந்த உணவுல கல்லெடுத்து போடக்கூடாது. அந்த பாவமானது அந்த திருவையாளுடைய முனி நம்மதான் உணர்ந்து பூர்வத்தை சென்று பெரிய பாறைகளில் வந்து அதை உடைத்து அதை சுக்கு நூறாக உடைத்து தண்ணீர் கலந்து குடித்து இந்த பாறைகள் இது போன்ற பாறைகளிலே அவர் சிரமம் அடைச்சு குடித்தாலும் அந்த பாவம் போக்கும் என்று தர்மராஜன் சொல்றாரு. நம்ம தான் செய்கிற பாவம் என்று அந்த முனீஸ்வரர் அந்த முனி மகாமுனி பூர்வத்தில் வந்து அந்த பெரிய கல்லை பாறைகளிலே ஒரு கல்லை கண்டுபிடித்து சிரமம் அதை உடைத்து அதை கரைத்து குடித்து அந்த பாவத்தை போக்கினார். இருந்தாலும் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு சப்த ரிஷிகளும் வந்து ஆசிரமத்துக்கு வரும் பொழுது அவருக்கு உபச்சாரம் செய்யும் பொழுது
இல்லாத காரணத்தினால நம்ம உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்க மாட்டோம், பிள்ளை இல்லாத வீட்டில் உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்க மாட்டோம் என்று அந்த சப்த ரிஷிகள் சொல்ல இறைவனை இவருக்கு ரொம்ப மனக்கவலையாயிருச்சு. யாருக்கு? வீரகவியருக்கு. உடனே தவம் புரிகிறார். பல ஆண்டு காலம் பஞ்சாமின்னு சொல்லக்கூடிய 4 பக்கமும் அக்னியை வளர்த்து மேல ஒரு சூரிய பகவான் அவரையும் சேர்த்து 5 அக்னியில அவர் இருந்து கொண்டு நடுவில் இருந்து ஒற்றை காலில் இருந்து இறைவனை சிவபெருமானை நோக்கி தவம் புரிகிறார். இவருடைய தவத்தை புரிந்து சிவபெருமான் அவருக்கு காட்சி தந்து அந்த உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று சிவபெருமான் கேட்கிறார். இந்த மாதிரி எனக்கு பிள்ளை வர வேண்டும், அதை தந்துள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். சக்க சமயத்தில் உனக்கு அந்த வரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி மறந்துகிறார் சிவபெருமான். சரி, இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து நமக்கு பையன் கிடைக்கும், சித்திரவதி என்ற பெண்ணை மறந்து இந்த நமக்கு பிள்ளை பேரை உண்டாகும் என்று அவர் பல காலம் கழித்து ஒரு யாகத்தை நடத்த இவர் இந்த வீரகவியர் திருவையாறுல பிறந்து திருவையாறுல ஒரு நல்ல நிலத்தை வாங்கி ஒரு யாகம் செய்வோம் நிலத்தை விடும் பொழுது ஒரு தங்க பெட்டி நிலத்திலிருந்து உருவாகி பல கோடி தேஜஸ்னாக அப்படி பண்ணுறான். அதை எடுத்து பார்த்தா 4 கைகள் 3 கண்களுடைய சிறிய குழந்தை அந்த பெட்டிக்குள் இருக்கிறது, தங்க பெட்டிக்குள். இறைவாக இருந்தது விசித்திரமாகவே இந்த மாதிரி குழந்தை 3 கைகளோடு 4 கைகளோட குழந்தைகளுக்கே அப்படின்னு ஒரு சமயம் அந்த பக்தர்கள் மக்கள்கள் அந்த முனிவர்கள் எல்லாரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அசையீடு சொல்லியிருக்கிறது. இந்த குழந்தைக்கு வளர்ந்து வா, இந்த குழந்தைக்கு நந்தி என்று பெயர் சூட்ட என்று சொல்லி அந்த எம்பெருமான் அந்த குழந்தையை 3 கல் நீக்கி 4 கைகளை நீக்கி ஒரு குழந்தையாக அவருக்கு நந்தி என்ற திருநாமத்தை சூட்டி இந்த குழந்தையை வளர்த்து வர அந்த குழந்தையும் நல்ல 7 வயது வரை அந்த அப்பா மிக சிறப்பாக வளர்த்து வருகிறார். நல்ல தர்மவான். அந்த குழந்தைக்கு தர்ம சிந்தனையும் நல்ல நேர்மையான ஒரு மனமும் அந்த மேலோங்கி எல்லா படிப்புகளையும் மிக திறமையாக வளர்ந்து வருகிறார்கள். அப்படி வரும்போது அந்த ஆசிரமத்துக்கு மித்திரர் வர்மன் என்றக்கூடிய ரிஷிகள் வருகிறார்கள். அவர்கள் வரும்போது அந்த ரிஷிகளை யாராவது முனிவர் ரிஷிகள் வந்தால் வரவேற்பு உபசரிக்கிற ஒரு கடவை அவர்கள் உபசரித்து என்னுடைய பிள்ளையை 7 வயதாக இருந்த மாதத்திலே தங்கப்பட்டிலை கிடந்தது இறைவன் கொடுத்தது சிவபெருமான் அவரை ஆசீர்வதிக்கும் சொல்லும் போது அந்த முனிவர்கள் மித்திரன் தொடர்ந்து என்று சொல்லக்கூடிய முனிவர்கள் இவன் எல்லா புகழும் கிடைத்து நல்ல பதவி அடைவான் என்று அவர்கள் ஆசீர்வதித்து சொல்கிறார்கள். என்ன சொல்கிறார்கள்? பொதுவாகவே பெரியவா ஆசீர்வாதம் தீர்காயுஷ்மான் பவா, நல்லா இருப்பான், நல்லா தீர்காயுஷ்மான் சொல்லுவார். இவர் எல்லா புகழும் கிடைச்சி நல்ல பதவி அடைவான்னு சொல்லவும் இவருக்கு என்ன இப்படி சொல்லியிருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா பதவியும் அடைவான் எல்லா புக்கும் அடைவாங்கும் போது நீங்க இந்த மாதிரி தீர்காயுஷ்மான் பவான்னு சொல்லுதே கேட்டிருக்காரு. இல்லப்பா இந்த மாதிரி 7 வயதுல அவர் அவனோட ஆயுசு முடியுது, நந்திய பெருமானுக்கு ஆயுசு முடியுது, அதனால நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லி இருந்தாலும் எல்லா புகழும் எல்லா பதவி நல்ல பதவி அவனுக்கு கிடைக்குன்னு நாங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் மனம் வருகிறார். இருந்தாலும் சிவபெருமானே பையனுக்கு நந்திய பெருமான 7 வயது சொல்லும்போது நந்திய பெருமானை சொல்லி வருத்தப்படுகிறார். அப்பா கவலைப்படாத, எல்லாம் கொடுத்த இறைவனையும் கொடுத்த பிள்ளையாக கருதுகிறார். நான் சிவனை நோக்கி கடல் தவம் புரிந்து நான் வரமாணிக்கு வரேன் என்று தாராவரம் பெற வேண்டும் என்று நதிகளில் போய் நதிக்குள் மூழ்கி நந்தியேஸ்வரர் 7 வயது திருமணம் இருக்கும் பொழுது நதிக்குள் மூழ்கி பல கோடி காலம் ருத்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீ ருத்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை தவம் செய்து மந்திரம் சொல்லி இறைவனை காண்கிறார். ஒரு கோடி தவம் செய்தவனும் இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து ஒரு சின்ன பையன் அந்த ருத்ரத்தை சொல்லி தண்ணிக்குள் இருந்து தவம் செய்கிறாங்க என்று தவத்தில் மகிழ்ந்து அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். சிவபெருமானை பார்த்தோன்னே அவருக்கு எந்த வரமும் கேட்க தோணவில்லை. இந்த மாதிரி நான் தோன்றிருக்கோம், என்ன வர வேண்டும் கேள் என்று சொன்னால் சாகாவரம் பெற வேண்டும் என்றுதான் தவம் புரிந்தார். இருந்தால் சிவபெருமானை பார்த்தவர்கள் எதுவும் கேட்க மனசில்லை. அவர் இன்னும் 1 கோடி தவம் நான் செய்ய எனக்கு நீங்க வரவழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சிவபெருமான் அந்த தீர்க்காயில் அவரை நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டு அந்த வரம் தருகிறேன், இன்னும் 1 காலம் தவம் புரிவாய் என்று சொல்லி சிவபெருமான் வரைந்தார்கள். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி 7 முறை 7 கோடி காலம் ருத்ரம் தவம் புரிந்து ருத்ரமந்திரத்தை சொல்லி நந்தியபெருமான் நதிக்குள் இருந்து மூழ்கி அந்த ருத்ரமந்திரம் ஜபித்து 8வது முறையாக அவர் வெளியே வரும்போது பல கோடி தேஜஸ், அதாவது தேஜஸ்னா இன்னைக்கும் மண்ணுக்கும் அந்த வழியில மந்திரம் சொல்றதுல முதல்ல தேஜத்தை சொல்லுவார். அந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் ஒரு மாதிரியை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு பையன் அழகா இருக்கிறாங்க, சிவபெருமான் வரை சொல்றாங்க. இருக்கட்டும் 8வது முறையாக தவம் பண்ணும்போது அவர் கேட்டு இப்பொழுது என்ன வர வேண்டும் என்றார். இன்னும் 1 கோடி காலம் எனக்கு தவம் செய்ய வேண்டும், வரணிக்க வேண்டும் என்றார். தாராவரமே கேட்கல, தாராவரங்கிறது மறந்துட்டார் நந்தியபெருமான். அப்படி அந்த நந்தியேஸ்வரர் சிவபெருமான் இன்னும் போதும் உனக்கு இந்த மகிழ்ச்சியினுடைய வளத்துல தொடர்ந்து என்னுடைய சிவகணங்கள் சித்தர்கள் முனிவர்கள் போன்ற அனைவருக்கும் நீ முதல் குருவாக இருந்து கையிலில் இருந்து எனக்கு வாகனமாக இருந்து
நித்தம் சிவபெருமான் இருந்தே இருக்கிறேன் வழங்கியிருக்கிறார். சிவபெருமான் கைலாசத்திலே இருந்து என்னை பிரித்தால் உன்னை பிரித்தது என்று அவருக்கு வரமளித்து நீ ஒரு தர்மமான நீதிவான் என்று அவருக்கு முதல் கரங்கள் சிவகரங்களுக்கு முதல் கரமாக அவருக்கு அந்த புகழை சுற்றி பட்டத்தை சுற்றி நந்தியை பெருமான் நந்தியில வந்து 5 வகையான நந்தி, அதிகாரம் செய்யக்கூடிய நந்தியாக அதிகார நந்தியாகவும், இந்த கொடிமரத்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்தி விஷ்ணு நந்தியாகவும், நமது சிவாலயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்பு ஒரு அந்த இதுல பஞ்சலோகத்தில் நந்தி இருக்கும் ஆன்ம நந்தியாகும். ஆன்மா டைக்கும் அந்த சிவபெருமானத்தை கர்ப்பத்தில் வந்தோடனே அந்த சிவபெருமானை பார்த்து ஆன்மா டைக்கணும் ஆன்ம நந்தியாகவும், சிவபெருமான் உட்கார்ந்து அருள்பாடக்கூடிய பெடபாவோட தர்ம நந்தியாகவும், இன்னொரு நாமம் சிவபெருமானுக்கு நந்தி என்ற நாமமாகவும் 5 வகையான நந்தியாக அருள்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பேற்பட்ட பேரும் புகழும் பெற்ற நந்தீஸ்வரரை யார் வழிபட்டாரோ என்னை வழிபட்டவாறு என்று சிவபெருமான் கூறி அனைத்து விதமான வரங்களும் நலன்களும் அவருக்கு கைகூட பெறும் என்று அவர் அருள்பாலித்து தன்னுடைய கைலாயத்தை சிவபெருமான் நந்தீஸ்வரரை வாகனமாகவும் கரங்களுக்கு முதல் கரமாக வைத்து அருள்பாலிக்கிறார். இப்பொழுது எல்லாரும் வேண்டி இந்த நந்திகேஸ்வரர் எம்பெருமானுடைய அனுகூலம் நமக்கு எல்லாரும் வேண்டி இப்பொழுது எவ்வளவு தூரம் நம்ம மனதை இந்த செய்யக்கூடிய கல்யாணம் தான் பார்த்து அதை நந்தி கல்யாணம் பார்த்தா மஞ்சள் கல்யாணம் நடக்கும் என்பது ஒரு அற்புதமான வாக்கு. நாளைய தினம் திருமண பாட்டம் நடக்குது. நம்ம முதல் நட்சத்திரத்தை மையமாக கொண்டு இன்றைய தினம் மாலை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்களுக்கு இதுபோன்று நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டால் உங்களுடைய ஒரு சில அந்த பந்தங்கள் சொல்லி எல்லோரும் ஒன்று கூடி சொல்லி அந்த திருவருளை நந்தியவர்களுக்கு நாம் திரும்பமாக எல்லோரும் சொல்லுங்க. ஓம் ஆதித்யாய தேவாய சந்தமோதக தாரிணே வல்லமா ஞானகாந்தாய ஸ்ரீகணேசாய மங்களம் நந்தி அருளாலே நாதமாம் பேர் பெற்றோம் நந்தி அருளாலே மூலரே நாளிடம் நந்தி அருளாலே எந்தையும் நாட்டினே நந்தி வழிகாட்டவே நானிருந்தேனே. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத நந்திகேஸ்வர சிம்ம நந்திகேஸ்வர நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத சிம்ம நந்திகேஸ்வர நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத சிம்ம நந்திகேஸ்வர நமோ நமः. நந்தி உருவான் சிவனை வேண்டி தவம் கொண்டதுனால சிவனே மகிழ்ந்ததுனால அரங்கம பார்வதியை பதைன்னு சொல்லுவோம். நீங்க எல்லோரும் அரங்கம பார்வதியை பதைன்னு சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல அனைவரும் சத்தமாக சொல்லும் பொழுது நின்று உலகத்தில் கேட்டு நமக்குடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நிறைவேறி நீங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனையை பையன் பொண்ணுகளுக்கெல்லாம் விரைவில் உங்க மனதில் உள்ள மனோவாட்சிகளை சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய விருப்பத்தின்பதாக அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய குலவர்கள்படி நடைபெற வேண்டும் என்று நந்தியவானை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நடக்கக்கூடிய இந்த திருக்கல்யாண திருப்பூர் பாடத்தை கண்டுகளித்து எல்லோரும் பேரானந்த பெருமாள் கூட கேட்டுக்கிறோம். பார்வதியை பதிவு சொல்லும் பொழுது இந்த நாட்டில் சொல்லும்போது கைலாசத்தில் மணி அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்றோம்னா அப்பதான் சொல்லுவான் நம்மளுடைய ஒரு புண்ணியம் இறைவனை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் நம்மை நோக்கி இறைவன் பல அடி எடுத்து நமக்கு பல தனங்களை கொடுப்பார்கள் உண்மை. இந்த வந்திருக்கக்கூடிய கூட நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து எவ்வளவு வேர்வை எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தால் மனசுல 1000 ரூபாய் கஷ்டங்களை எனக்கு தான் போகணும்னா வந்து சமாளிச்சுக்கிறீங்க மாலை கொடுக்கும்போது இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எல்லா வேண்டியது என்ன எனக்கு இருக்கு நான் மாலை கொடுக்க முடியும் இருந்தாலும் உங்க எல்லாருக்கும் எல்லா காரியம் நடக்கணும் என்று நானும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நீங்கள் தாலி வாங்குறவர்கள் வந்திருக்க வேண்டியவர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய என்ன வேண்டுதலோ அதெல்லாம் சிம்மந்தீஸ்வரர் ஸ்ரீராம்பியா திருவருடைய நாம் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஒரு தடவை அரங்கம பார்வதியை பதிவு சொல்லும்போது நீங்களும் அரங்கம பார்வதியை பதிவை சொல்லி விண்ணுலகத்தில் அந்த கைலாய பணியை அழிக்க நாம் பிரார்த்தனை செய்வோமாக. அரங்கம பார்வதி பதையே பார்வதி பதையே நந்திகேஸ்வரர் திருவருள் போற்றி போற்றி. எல்லா புண்ணியமும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டி இந்த திருக்கல்யாணத்தை 3 ஆண்டு காலமாக மாந்தூர் கோவில் நகரத்தார்கள் மிக சீரும் சிறப்புடன் மற்றும்
இந்த சொக்கலிங்க செட்டியார், திருநாகப்பம் தென்மொழி ஆட்சியர் சொக்கலிங்க செட்டியார் மற்றும் அண்ணாமலை செட்டியார், மீனாட்சி ஆட்சியார் குடும்பத்தினருக்கு நாம் எல்லோரும் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து தன்னுடைய உண்மையும் சொல்ல முடியாது. தன்னுடைய உண்மையை பார்த்தாலும் பிறருக்கு பயனுள்ள வேண்டியது அந்த உண்மையை அமைந்துள்ளது. ஏன்னா எல்லாரும் தாலி பார்க்கிறோம், எல்லாரும் பார்க்கிறோம், எல்லாரும் மாலை கொடுக்கணும். அந்த பேரும் புண்ணியம் குடும்பத்துக்கு கிடைத்து அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் திருமணமாகி எல்லா பேரும் பெற்றணும். அவனையும் நம்ம வாழ்த்தி மனதார வாழ்த்தி அவங்களை வந்து திருக்கல்யாணம் செய்து வைத்து திருமாங்கலத்தை செய்து வைத்து எவ்வளவு பட்டுப்புடவை பட்டுவசர சாதி மற்றும் நமக்கு எல்லாம் உணர்கிறார்கள். அவர்கள் பல்லாண்டு காலமான மற்றும் மாற்றுக் கோவில் நடந்தார்கள். இந்த ஏற்பாடை சீரும் சிறப்புடன் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை வருடந்தோறும் மிக சிறப்பாக நடத்தி எல்லாம் அல்ல இவருடைய திருவள்ளுவை பற்றியுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புடன் நமக்கு தாமதம் செய்து கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். மண்ணிறைந்த பெரும் செல்வத்து திரு ஒற்றையூர் மண்ணும் என் நிறைந்த திரு தொண்டர் எழில்பதியோருடன் ஈட்டி உன்னிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பரு பூமழை பொழிய கண்ணிறைந்த பெரும் சிறப்பு மங்களம் நந்தி அருளாலே நாதமாம் பேர் பெற்றோம். நந்தி அருளாலே மூலவே நாளிலும் நந்தி அருளாலே எந்தையும் நாட்டினில் நந்தி வழிகாட்டவே நானிருந்தேனே. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத நந்திகேஸ்வர சிம்மநந்திகேஸ்வர நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத சிம்மநந்திகேஸ்வர நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீம் சுகசாம்பிகா சமேத சிம்மநந்திகேஸ்வர நமோ நமः. நந்தி உருவான் சிவனை வேண்டி தவம் கொண்டதுனால சிவனே மகிழ்ந்ததுனால அரங்கம பார்வதி பதைன்னு சொல்லுவோம். நீங்க எல்லோரும் அரங்கம பார்வதி பதைன்னு சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல அனைவரும் சத்தமாக சொல்லும் பொழுது இன்னுலகத்தில் கேட்டு நமக்குடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நிறைவேறி நீங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனையை பையன் பொண்ணுகளுக்கெல்லாம் விரைவில் உங்க மனதில் உள்ள மனோவாட்சிகளை சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய விருப்பத்தின்பதாக அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய குலவர்க்கப்படி நடைபெற வேண்டும் என்று ரசிகர்வானை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நடக்கக்கூடிய இந்த திருக்கல்யாண திருப்பூர்துறை வார்த்தை கண்டு கிடைத்து எல்லோரும் பேரானந்த பெருவாழ்வுமாக கூட கேட்டுக்கிறோம். நம்ம பார்வதியை பதிவு சொல்லும் பொழுது இந்த நாட்டில் சொல்லும்போது கைலாயத்தில் மணி அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்றோம்னா அப்பதான் சொல்லுவான் நம்மளுடைய ஒரு புண்ணியம் இறைவனை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் நம்மை நோக்கி இறைவன் பல அடி எடுத்து நமக்கு பல தனங்களை கொடுப்பார்கள் உண்மை. இந்த வந்திருக்கக்கூடிய கூட நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து எவ்வளவு வேர்வை எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தால் மனசுல 1000 ரூபாய் கஷ்டங்களை எனக்கு தான் கோபமா வந்து சமாளிச்சுக்காங்க மாலை கொடுக்கும்போது. இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எல்லா வேண்டியது என்ன எனக்கு இருக்கு. நான் மாலை கொடுக்கும்போது கொடுத்து ஓடிக்கிறேன். இருந்தாலும் உங்க எல்லாருக்கும் எல்லா காரியம் நடக்கணும் என்று நானும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நீங்கள் தாலி வாங்குறவர்கள் வந்திருக்க வேண்டியவர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய என்ன வேண்டுதலோ அதெல்லாம் சிம்மந்தியேஸ்வர ஸ்ரீராம்பிகா திருவருடைய நாம் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஒரு தடவை அரங்கம பார்வதியை பதிவு சொல்லும்போது நீங்களும் அரங்கம பார்வதியை பதிவை சொல்லி இன்னொருத்தில் அந்த கைலாய பணியை அழைக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோமாக. அரங்கம பார்வதி பதையே பார்வதி பதையே பார்வதி பதையே இந்த திருக்கல்யாணத்தை 3 ஆண்டு காலமாக மாத்தூர் கோவில் நகரத்தார்கள் மிக சீரும் சிறப்புடன் மற்றும் இந்த சொக்கலிங்க செட்டியார், திருநாகப்பம் தென்மொழி ஆட்சியர் சொக்கலிங்க செட்டியார் மற்றும் அண்ணாமலை செட்டியார், மீனாட்சி ஆட்சியார் குடும்பத்தினருக்கு நாம் எல்லோரும் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து தன்னுடைய உண்மையும் சொல்ல முடியாது. தன்னுடைய உண்மையை பார்த்தாலும் பிறருக்கு பயனுள்ள வேண்டியது அந்த உண்மையை அமைந்துள்ளது. ஏன்னா எல்லாரும் தாலி பார்க்கிறோம், எல்லாரும் பார்க்கிறோம், எல்லாரும் மாலை கொடுக்கணும். அந்த பேரும் புண்ணியம் குடும்பத்துக்கு கிடைத்து அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் திருமணமாகி எல்லா பேரும் பெற்றணும். அவனையும் நம்ம வாழ்த்தி மனதார வாழ்த்தி அவங்களை வந்து திருக்கல்யாணம் செய்து வைத்து
சாதி மற்றும் நமக்கெல்லாம் உணவளிக்கிறார்கள். அவர்கள் பல்லாண்டு காலமாக மற்றும் மாற்றுக் கோவில் நடந்தார்கள். இந்த ஏற்பாடை சீரும் சிறப்பு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை வருடந்தோறும் மிக சிறப்பாக நடத்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவள்ளுவை பற்றியுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புடன் நமக்கு பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். மண்ணிறைந்த பெரும் செல்வத்து திரு ஒற்றையூர் மண்ணும் என் நிறைந்த திரு தொண்டர் எழில்பதியோருடன் ஈட்டி உன்னிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பரு பூமழை பொழிய கண்ணிறைந்த பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து திருக்கல்யாணத்துக்கு மொய் செய்பவர்கள் அந்த ஆலயத்தின் முன்பாக மொய் பெறுபவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். அன்னதானம் அங்கே உணவு அருந்திவிட்டு அன்னதானம் பெற்று உணவு அருந்திவிட்டு எங்களால் என்ற மொய் பணத்தை திருக்கல்யாணத்துக்கு செலுத்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளை பெருமாறு அன்போடு வருகின்றோம். இப்பொழுது திருக்கல்யாண மாங்கல்ய தானம் நடைபெறுகிறது. அனைவரும் ஒரு மனதாக இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வோமாக. ஓம் கன்யாம் கனகதம் பூர்ணாவதி கால
पुष्पवान् प्रजावान् सुगमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदानोत्तरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रदक्षिणः सत्य प्रकृतली नत्ययं परस्य महेश्वरः प्रमेश्वराधर्म वेदोक्तमन्त्रपुष्पान् समर्पयामि हरिः ओम् अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवप्रतिदम् ओदाहारं प्रददादेवम् हरिः ओम् विषेत्तो देत्वा वाजवत्तो वाजवत्तो देवो रतविदा पारयते சன்னதி முன்பாகவே டோக்கன் வரிசைப்படி அவங்களே கூப்பிடுவாங்க. ஒண்ணுல இருந்து 100 அப்படி வரிசைப்படி கூப்பிடுவாங்க. ஆமா எல்ஐசி இருக்கிறதுக்கே வரும். யாரும் அவசரப்பட வேண்டாம். தொகுதி பிரசாதம் அங்கங்க வரும். அவசரப்படாம இருங்க. இப்பொழுது ஆராத்தி செய்யப்படுகிறது. ஆராத்தி தான் அனைவருக்கும் அன்னதானம் சிறப்பாக நம்பர் படி வந்து வாங்கினீங்கன்னா 1 மணி நேரத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும். தயவு செய்து அனைவரும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தயவு செய்து நம்பர் படி வாங்க. நம்பர் சொல்றோம், கூப்பிடுவோம். தலைவர்
வந்துருங்க.